تاریخ پہ آتی ہیں شہر سیالکوٹ کے مینڈیڈیٹ عوام کے مینڈیڈیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اس میں جو ریحانہ ڈار صاحبہ کے مخالف امیدوار ہیں جناب خواجہ محمد آصف صاحب، نے آج ایک رپورٹ سبمٹ کی ہے جو کہ متواتر بار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آنریبل کمیشن نے جس رپورٹ کا متواتر بار ان سے مطالبہ کیا اور کئی تاریخوں کے بعد برہدایت مخالف امیدوار محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ آج بالآخر ریٹرننگ آفیسر NA-71 نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی ہے. اور میں اس رپورٹ کی جانب جانے سے پہلے آپ کے توسط سے RO کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ریٹرننگ آفیسر صاحب، آپ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں، آپ ریاست پاکستان کے پبلک سرونٹ ہیں، آپ خواجہ محمد آصف صاحب کے سرونٹ نہیں ہیں یا آپ خواجہ محمد آصف صاحب کے ملازم نہیں ہیں کہ ان کی ہدایت پہ، ان کے کہنے کے مطابق آپ رپورٹ سبمٹ کریں. آپ نے اپنا فرائض جو آپ نے اس ریاست پاکستان کے ملازم ہونے پر جو حلف لیا ہوا ہے اس کے مطابق آپ نے اپنے فرائض منصبی انجام دینے تھے. اس رپورٹ کی میں کیا بات کروں؟ اس رپورٹ میں فارم 48 مبینہ فارم 48 کی بنیاد پر یہ رپورٹ فائل کی گئی ہے. وہ فارم 48 جو کہ ریٹرننگ آفیسر نے محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ کے مخالف کینڈیڈیٹ کے شاید گھر بیٹھ کے مرتب کیا ہے. اس رپورٹ میں ریٹرننگ کینڈیڈیٹ لکھتا ہے، میں اس کا ایک ہی پیراگراف آپ کے سامنے صرف گوش گزار کر دوں. وہ لکھتا ہے کہ تمام کنسالیڈیشن پروسیڈنگ بیفور ریٹرننگ آفیسر ریحانہ ڈار صاحبہ کی موجودگی اور الیکشن ایجنٹ کی موجودگی میں کی گئی. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ ایٹ دیٹ ٹائم 8 فروری کو ایٹ دا ٹائم آف کنسالیڈیشن پروسیڈنگ وہاں چلا کے اپنے حق کے لیے بذریعہ آپ کی وساطت سے آپ کے روبرو یہ چلا رہی تھیں کہ نہ مجھے اور نہ ہی میرے الیکشن ایجنٹ کو کنسالیڈیشن پروسیڈنگ میں شامل کیا جا رہا ہے، جو کہ آپ کے پاس یہ ریکارڈ واضح موجود ہے. اس سے بھونڈا مذاق، اس رپورٹ سے زیادہ بھونڈا مذاق RO ہمارے ساتھ کیا کر سکتا تھا؟ اور آن دا ڈائریکشن آف مائی کلائنٹ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت NA-71 جس کا سابقہ حلقہ میں اس ٹائم نہیں بتانا، یہ اب NA-71 ہے. کیا خوبصورت بات ہے کہ مخالف امیدوار محترم جناب خواجہ محمد آصف صاحب کبھی بھی اس سے پچھلے الیکشن 2013 کے الیکشن، 2018 کے الیکشن اور اب 2024 کے الیکشن کبھی بھی الیکشن کی رات نہیں جیتے. وہ ہمیشہ جیتے ہیں الیکشن کی رات گزرنے کے بعد اس سے اگلے دن. کیسی خوبصورت بات ہے کہ 2013 میں بھی یہی کیا، 2018 میں بھی یہی کیا اور اب 2024 میں بھی یہی کر رہے ہیں. اور ان کے ٹول کون بنتے ہیں؟ یہ رپورٹ پیش کرنے والے اس قسم کے RO جو اس طرح کی رپورٹیں آنریبل کمیشن میں پیش کر رہے ہیں. میں آپ کی وساطت سے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا
and counsel of my client, Honorable Chief Justice साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, आधा पाकिस्तान, आधे से जायद पाकिस्तान रोज पाकिस्तान के कुर्राए अर्ज से किधर किधर से इंसाफ के हसूल के लिए आपके बिलमुकाबिल ऑनरेबल कमीशन में पेश होता है, ऑनरेबल कमीशन में हाजिर होता है। यहां पे अपने अवाम की मैंडेट की प्रोटेक्शन के लिए वो यहां पे आते हैं। ऑनरेबल मोहतरमा रेहाना डार साहिबा, मैं भी यहां पे एडवोकेसी कर सकता था, मेरे दोस्त सीनियर कौंसल ताहिर सुल्तान साहब भी कर सकते थे, हमारे ऑनरेबल कौंसल शहजाद शौकत साहब भी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ मोहतरमा रेहाना डार साहिबा अवाम के मैंडेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, NA 71 के मैंडेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑनरेबल कमीशन में हर तारीख पे बजाते खुद आती हैं। यही सूरत हाल जितने यहां पे लोग इंसाफ के हसूल के लिए आते हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, आप यहां पे मुलाहिजा करते हैं, आप रोज देखते हैं। मैं ये समझता हूं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं ये समझता हूं कि रियासत पाकिस्तान और ये पाकिस्तान एक आइन की बुनियाद पर अपने तमाम फराइज सर अंजाम दे रहा है, एक आइन की बुनियाद पे, कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पे, और एंड यू आर द कस्टोडियन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं आज यहां पे खड़ा हूं बीइंग अ कौंसल, तो मैं इसलिए खड़ा हूं कि मैं अपनी क्लाइंट के राइट प्रोटेक्ट कर सकूं। मेरी हम्बल सबमिशन ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब आपसे ये है, और मैं यहां पे तारीख का वो दौर भी दोहराता चलूं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, आपके वालिद मोहतरम काजी ईसा साहब वो शख्स हैं, मैं आपके वसातत से उन तक ये अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। वो शख्स हैं जिन्होंने इस मुल्क के पाकिस्तान के बनने में अपना वाइटल रोल अदा किया, और एट द टाइम ऑफ इन लाहौर रेजोल्यूशन रिगार्डिंग बलोचिस्तान इन 1940 आपके वालिद साहब ने उसमें भी अहम किरदार अदा किया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, मैं ये समझता हूं, मैं ये बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ और एज एन एडवोकेट, मैं ये समझता हूं कि आपके नाम के साथ जो काजी का लफ्ज लगा है, ये छोटा लफ्ज नहीं है। और मैं ये भी समझता हूं कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के हर शहरी का ये हक है, हर शहरी का ये हक है कि आप जिस मनसब पर बैठे हैं, आप जिस मनसब पर बराजमा हैं, आपसे इंसाफ की तवक्को रखे, आपसे इंसाफ की वो तवक्कुआत रखे जो मोहतरमा रेहाना डार साहिबा को भी हैं और जो मुझे भी हैं। मैं ये समझता हूं कि जो आपके तमाम मतहत इंसाफ की फराहमी करने वाले, इंसाफ प्रोवाइड करने वाले, इंसाफ देने वाले जितने भी यहां पे मतहत आपके अफसरान हैं, जितने भी जुडिशल ऑफिसर्स हैं, उनको आपने ही डायरेक्शन पास करनी है, आपने ही हमारा आइन के कस्टोडियन होते हुए उनको डायरेक्शन पास करके इस इंसाफ के हसूल को अपराइट करना है, इस इंसाफ के हसूल को उस मेयार पे लेके आना है जो एक काजी का फर्ज है। और मैं एट द एंड ये कहता हूं कि मोहतरमा रेहाना डार साहिबा के मुखालिफ हरीफ यहां से या जिधर भी, हम यहां से लेके इस रोड से बिलमुकाबिल सुप्रीम कोर्ट तक इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट तक, यहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और हम इनका हर मुहाज पे मुहासबा भी करेंगे और हर मुहाज पे अपने अवाम बिलखसूस NA 71 के मैंडेट को प्रोटेक्ट भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।